नमस्कार मु सुप्रिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा अनुଯାयी सोमवार भारतीय समय संध्या 7:30 अमेरिका हरमुज को अवरोध करथिला एवं एहाकु अमान्य करी ईरान रो कोनोसी गोटिए भी जहाज अवरोध सीमा भीतर को आसिले तत्काल ध्वंस कर दिया जिवो बोली अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प चेतावनी देथिले एवं ए सबु किछि घटिथिला इस्लामाबाद रो शांति कथावार्ता विफल हैला परे एवं परिस्थिति वर्तमान एमिति जटिल जे हरमुज एक रकम अचल अवस्था रही समस्ते निज निज जिद अछंती अटल अछंती एवं जहार पूरा परिणाम वर्तमान विश्व आहुरी को प्रकार भोगिब से समस्ते प्रस्तुत होचंती। घन घन आलोचना चली बैठक होउची एवं सानी एक शांति कथावार्ता नहीं मध्य सूचना मिलुची। तमाम प्रसंग में अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू आम सहित रहिसंती। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। आपण निर्दिष्ट भाव ए प्रसंग को सबुदिन देखुचंती ए विषय लेखुचंती एवं जातीय अंतर्जातीय स्तर रे आकु नै कि को प्रकार समीक्षा होची आपण देखुचंती। कोन वास्तव स्थिति वर्तमान कोन? मो पूर्व भी मत देछि हां अमेरिका आ बड़ धड़र किछि एस्कालेशन अड़कू जिबार क्षमता नहीं बा ट्रम्प पछरे आज्ञा कौन सी समर्थन नहीं। अच्छा अमेरिकार नहीं बा तार जो पुराना साथी नाटो कंट्रीज सेमानकर नहीं ये हला गोटे दिग। आज्ञा तेणु आलोचना को आसिया बाध्य। इरान राजी हब कि न हब अलग कथा किंतु अमेरिका कौन ना कौन सूत्र रे अन्य गोष्ठी सहित प्रभाव पकईकरी आलोचना को आसिया बाध्य। एमती भी हो पारे से आलोचना रे ट्रम्प ही निजे उपस्थित रहिबे। अच्छा एवं सही इस्लामाबाद रे ही हम एथरे कौन संदेह नहीं। एटा गोटे दिग माने सेकंड आलोचना मध्ये पुणी थरे हबो इस्लामाबाद रे हबो एवं सही टीम ही रहिबे। केवल उपराष्ट्रपति जेडी वैंस परिवर्ते अच्छा राष्ट्रपति रही पारंती कारण सी गोटे क्रेडिट नहीं जावाई चाहते। एटा मूल कथाटा बुझंतु। अच्छा माने जेडी पारिलेनी मु पारिकी आसिली हां गोटे क्रेडिट नहीं जावाई चाहते एवं अमेरिका बुझीगले सी भी बुझी जे युद्ध अमेरिका होनी अमेरिकार कौन स्वार्थ आधे नहीं बर क्षति सोची दैनिक क्षति सोची इस्राएल युद्ध लड़ुची एवं गत जो सम्मेलन होता जो फेल कला से मुख्य इस्राएल प्रधानमंत्री कंटिन्यूअसली से फोन करके हस्तक्षेप करुले एवं जो तांगर 3 जन मुख्य प्रतिनिधि जने तो गले जेडी वैंस आ जो मध्य प्राच्यर जी थिले स्टीव विटकॉफ एवं राष्ट्रपति ज्वाई जी थिले से 2 जन होचंदी माने इस्राएल रो माने जियोनिस्ट लॉबी रो बुझ परले कि तेणु एपरिक शुणा जाउची जे गोटा आलोचना भितर भी माने ठेला पेला भी इश्यू को नहीं कि रागिकी जेडी वैंस चल जाइए से चाहते गोटा कौन ना कौन प्रकार डिक्लेरेशन हो ना समय कहीं आलोचना होता। आपण जो कथाटी कहउचंती जे अमेरिका पाखरे आउ किछि उपाय नहीं कि ता पाखरे समर्थन नहीं बोली किंतु इस्राएल जो बारंबार हस्तक्षेप करिकरी जो कथावार्ता को बिगाड़ीबा पई ता पाखरे जो रखिछि रणकौशल ताकू केमती माने आगामी समय रे ए दुई पक्ष एडजस्ट करिवे केमती ताकू पार करके आगु को जिवे। देखो जो इस्राएल गोटा बड़ शक्ति बुझ पारले कि हंगेरी जे प्रधानमंत्री थिले से आपण जेरक्स कॉपी कहि पारंती हिटलर रो हला कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर गोटे जेरक्स कॉपी कहि पारंती हला से फुल समर्थन इस्राएल के करुले ताकर पराजय पर अवश्य जी आसी से गोटा प्रोग्रेसिव माइंड ता नुह किंतु से नाटो बाहर यूरोपियन यूनिटी उपरे
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନାଟୋରେ ନ ରହିକିରି ଯେତେ ବର୍ଷ ନାଟୋରେ ରହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଲା ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ବ୍ରେକ୍ସିଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ନାଟୋର ମାନେ ଯୋଉ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରୁ ଯୋଉ ସିଭିଲ ଏରିଆ ନାଗରିକ ଏରିଆ କିଛି ଜମି ଖାଲି କରିଦେବି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସେଠି ଥଇଥାନ ହେବେ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣିକିରି ମାନେ କୋଠା ବାଡ଼ି ଏସବୁ କରିବେ ତାକୁ ବେଦଖଲ କରିବା ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ତାର ବି କାରଣ ରହିଛି ଲେବାନନର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ସିଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଜ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଜ୍ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ହମାସ ଇସ୍ୟୁଟା ହଉଛି ଯେ ସିଏ ହିଁ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ହମାସ ଉପରେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ଡିଫେନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ବି କାରଣ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କେତେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିଗ। ଆଉ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହର୍ମଜକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନୌଭେଳା ମାନେ ହର୍ମଜ ପୂର୍ବରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସାଗରରେ ରେଡି କରିକିରି ରଖିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଇରାନ ତମେ ଆସିଲା ମାନେ ବିପଦରେ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଯୋଉ ଧମକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଯିଏ କନସେସନ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଇରାନ ଟର୍ମରେ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ଯୋଉ ତେଲ ଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅବରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଚାଇନା ଆଡେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତାକୁ ମାନିନି ସେ ତାର ନଉଛି। ଆଜି ବି ଚାଇନାରେ ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ସ୍ପେନ ଏବଂ ଚୀନ ଏବଂ ବୋଧେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି କୋରିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିକିରି ସେଠି ବି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ୍ ରୁଟ୍ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଚୀନ ହୁଏତ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭାବ ପକେଇକିରି ପୁଣି ଡିସ୍କସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଏଇ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟକିବାଠୁ ଯେମିତି ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଟ୍ରେଡ ଆମର ଏନର୍ଜି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଚାଇନା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ସେଗୁଡାକ ଆମର ସବୁ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ କେହି ବି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିରେ ପଡୁଛୁ। ଏ କ୍ଷତିରେ କେବଳ ଚାଇନା ପଡୁନି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ଯୋଉ ଯେତିକି ଆକଳନ ଥିଲା ଯେତିକି ବଜେଟ ଥିଲା ତାଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟପି ସାରିଲାଣି କେମିତି ଚଳିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଜିଦାଜିଦି ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ପୁଣି ନୂଆକିରି ଉତ୍ପାଦନ ହବ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସବୁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବଜାରରେ ମାନେ ପୁରା ସପ୍ଲାଇ ଚେନରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦରକାର। ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ କଣ ହେଇଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୀନର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି। ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯେ ଇରାନର ଯୋଉ ତେଲ ନଉଛି 90% ତେଲ ଚୀନ ନଉଛି ମାନେ ତାର ଏନର୍ଜି ନିଡର 90% ଏଇ ଯୋଉ ତେଲ ନେଇକିରି ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ଚୀନ। ରିଏଲି ସେୟା ନୁହଁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେ ନବ ଏଇଟା ନ ନେଲେ ବି ତାର ଅଚଳ ହୁଅନ୍ତାନି ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଚୀନ ରିଜିଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛି ଆମେରିକା ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଫୁଡ ସୋଲଜର ଦରକାର। ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେରିକାର କେବେ ଏ ଯୋଉ ଫୁଡ ସୋଲଜର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାରଣ କେବେ ତ ସେ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନି ନା ଏଇ ଭେଳା ସମୁଦ୍ର ଭେଳାରେ ରହିକିରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରିକିରି ଯାହା ସେ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା
फुड सोल्जर हेले जहाँ परिणति हम आम देखिले इरान रे तार कौन क्षयक्षति है तेणु से समुद्र भेला उपरे गुरुत्व दौर बुझिपारे कि आज आउ गोटे इंटरेस्टिंग डेभलपमेंट घटी बर्तमान यूरोपियन कंट्री नाटो कंट्री गोटे बड़ जहाज रे माने इस्राएल सीमा रे ईरान को आसुच्चंती माने जो ह्यूमन एड औषध खाद्य पानी ये जो ह्यूमन एड बड़ जहाज रे एवं इस्राएल धमक देछि जे मो जहाज को उड़े देबी से कहछि तमे उड़ेले देखिबा हां तर सेठी भी गोटे चक्कर हेलानी परिस्थिति बर्तमान असहाय अवस्था रे तार अर्थ नाटो ठारू हेल्प मागुथिले ट्रम्प नाटो सेही हेल्प टी देला नहीं ओलटी ईरान को ह्यूमन एड दवा पे से माने आगभर हेचंदी एवं आज ब्रिटिश पार्लियामेंट रे डिबेट चली शुणुले जड़े पार्लियामेंटेरियन जे प्रधानमंत्री पदक्षेप को समर्थन करी भाषण दौरान एवं जो भाषा रे ट्रम्प को से गोटा रेपिस्ट गोटा डकैत गोटा इनह्यूमान माने अति कदर्य भाषा रे ब्रिटिश भाषा ये नुह बुझिपारे कि ब्रिटिश भाषा सब शालीन भाषा थिला तेणु ब्रिटिश भी माने खोला खोली विरोध करुच्ची कहया कथा आमर भी खोलिया दरकार आमर भी प्रोब्लेम होची हरबुजा खोलिया दरकार सेटलमेंट हवा दरकार किंतु आमे युद्ध करी नुह आलोचना करी ईरान इश्यू भी समाधान हवा दरकार एवं से क्षेत्र में मुख्य प्रतिबंधक होची इस्राएल तेणु सेटा को से इश्यू को लेकर भी आलोचना हवा दरकार तेणु सबुआडू जिते चाप पड़ानी ट्रम्प को आम जिते कहवा से पागल ये सब नुह ए बिजनेसमैन बिजनेस इंटरेस्ट दरकार जेहेतु से नाटकबाजी करी जीति जाइए भावुले से नाटकबाजी सब काम दब कि मेक अमेरिका ग्रेट प्लान भी तार भी विरोधी बाहरी गले आमे कहीं आमे सीना अमेरिका लाभ होता जिनस सामिल होते अमेरिका को ग्रेट करते आम इस्राएल लड़िक लाभ कौन तेणु गोटे खूब कम संख्यक छाड़िले से मागा गोष्ठीर भी विरोधी विभिन्न लेखा भी साउदी अरब को लेकर किसी डेवलपमेंट है आभिमुख्य संपर्क किसी डेवलपमेंट आसुची कि सामना को देखो साउदी अरब प्रथम तो साउदी अरब प्रोब्लेम गोटे मूल प्रोब्लेम थिला जे ईरान जदि रहिला कारण साउदी अरब से गुड़ा सब गोटे बिल्ट अप कंट्री है कि गोटा गोटा सब कौन जमी आम सब गणजात सब गोटे ट्राइबल लीडर थे हटे गोटे राजा राजतंत्र जमी सृष्टि है से सब पेट्रोल डॉलर कम हाँ से गोटा नेशन भाव से गुड़ा गढ़ी उठी ना कि हजार हजार कोटी टंकार से मालिक माने प्राचुर्य भितर से देखो जदि केवल ईरान विरोध करुच्ची माने इस्राएल की अच्छा से अमेरिका आमको प्रोटेक्शन दौची प्रथम धारणा था विशेषकर यूएई एवं साउदी अरब ईरान टा जब पूरा ध्वंस हो जाता आमर व्यवसाय वाणिज्य चलता अमेरिका तो घाटी करू जहाँ करू अमेरिका भी व्यवसाय करू किसी आपत्ति नाला कि बर्तमान देखुं से अलरेडी बहुत गुड़ा घाटी नष्ट हो गला अमेरिका तार उड्र हो पछकू पछकू चली भविष्य सुरक्षा कम तेणु ऊपर जहाँ स्टेटमेंट देले भी भितरे भितरे से नेगोशिएशन भितर जदि गोटे समाधान हो गला एवं आमर भी व्यवसाय चलला ईरान भी चलला किसी लाभ नहीं एक्चुअली शुणु धीरे धीरे व्यथित है शीघ्र समाधान बाट पिटू बाट खोलू ओके जो 5टी राष्ट्र को ईरान तेल आसबार कौन असुविधा ना बोली गोटे तालिका बुलूची ता भितर भारत अच्छी बोलिकी कहुच्छी एवं गोटे जहाज आसी पहुँचवा को लेकर आमे भी उत्साहित अच्छु वास्तव कथा कौन भारत सह वर्तमान को प्रकार संपर्क निभे पार और केते दिन पर्यंत निभे पार ईरान शुणु ईरान तो ऑफिशियली डिक्लेयर करिछि जो बंधु राष्ट्र भितर भारत को रखी जदियो भारतर भूमिका संपर्क में अलग स्टैंड अच्छी पब्लिकली कहूनी किंतु जहाज शुणु
ସେଇ ଯୋଉ ହର୍ମୋଜ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜାଗା, ଏଟା ତ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଜାଗା ନୁହଁ ନା। ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର, ସେ ଭିତରେ 12-13 କିଲୋମିଟର ହଉଛି ଇରାନ ସାଇଡର, 10-12 କିଲୋମିଟର ହଉଛି ଓମାନ ସାଇଡର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ମଝିରେ ଜାହାଜ ଆସିବ? ତେଣୁ ଇରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଇରାନ ସାଇଡଟା ହଉଛି ଗଭୀର ସାଇଡ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଭି ଲୋଡ ଜାହାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଡିପ୍ ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସେଇଟା ହଉଛି ଇରାନ ସାଇଡ। ତେଣୁ ମନିଟରିଂ କରିକିରି ଛଡାଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ସେ ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜାହାଜ ନୁହଁ, କୌଣସି ଦେଶର ଜାହାଜ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀର। ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟିକେଟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେ ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ଟା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଚେକିଂ କରିକି ସେଠି ଯୋଉ ଚେକିଂ କିଏ କରିବେ? ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବା ମାନେ ଆର୍ମି, ସେନା, ଏଇ ଜାତୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ଚେକିଂ ଯିଏ କରନ୍ତି, ସେ ନେଚର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ସର୍ବତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜାହାଜର ମାନେ କଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଖରାରେ ବସି ବସି ମରିଯାଉଛୁ, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ପାଇଲେ ବି ତାର ତ ଏନର୍ଜି ନିଡ୍ ଟା ସମାଧାନ ହଉନି ନା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନିୟମର ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଜାତିସଂଘର ଆଉ କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ହରମୁଜ ଅବରୋଧର କଥା ଆସିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଜାତିସଂଘର ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟାଇମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେ ମହାସଚିବ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥକୁ ଏମିତି ଅବରୋଧ କେହି କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ଦେଶର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନା ଆମେରିକା କରିପାରିବ ନା ଇରାନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ଜାତିସଂଘ କହୁନି, ଜାତିସଂଘ ନିଜ ନିୟମ ଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମର ଜାତିସଂଘରେ ଲ ଅଫ୍ ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କନଭେନସନ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଲ ନୁହଁ, ମାନେ ଆମେ ବାଇପାର୍ଟାଇଟ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେ, ପୁଣି ତା ଦେଶର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାକୁ ରାଟିଫାଇ କଲେ ସେଇଟା ସେ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଇଏ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ 79ରେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ ସି ଲ ଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ତାର ପ୍ରେସର ଥିଲା, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ରାଜି ହେଇଥିଲା। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ମାନେ ଯଦି ଆମେରିକା ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମେରିକା ଜାତିସଂଘର ସେଇ ଇଏରେ ନାହିଁ, ମାନେ ନିଜେ ବି ସାଇନ କରିନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାରଣ ତାଙ୍କର ସିନେଟ ବି ଆପ୍ରୁଭ କରିନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ, ମାନେ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ନାଁକୁ ପୁଣି ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ଯାହାର ଯୋଉ ଫୋରମ ଅଛି, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫୋରମ ଅଛି, ସିଏ ରାଟିଫାଏ କଲେ ସେଇଟା ଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ବି ଆସିଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଆସି ନଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମାନେ ସେଇ ଡିସ୍କସନଟା ବି ବେଶୀ ଦରକାର। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟରେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଟିମ୍ କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟ, ବା ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟ, ନହେଲେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ସମାଧାନ ହବନି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଜେନେରାଲି ପ୍ରଚାର ହଉଛି ସି ରୁଟକୁ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କେହି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ଲକ୍ କେମିତି ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ ଏମାନେ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଜିପ୍ଟର ଯୋଉ ସୁଏଜ କେନାଲ,
ସେଠି ତ ଟୋଲା ଦେ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଓକେ ଆହୁରି ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ଟୋଲ ଆଦାୟ ହଉଛି, ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ବହୁ ଜାଗାରେ ଟୋଲ ଆଦାୟ ହଉଛି। ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରାନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ହରମୁଜ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମେରିକାର ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ମୂଳରେ ତ ହେଇଥିଲା ରିଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏବଂ ତ ସେ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା। କଥା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପରମାଣୁ ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାନେ ଫାଇନାଲ ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର ଥିଲା। ଇରାନ ବି ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କମେଇ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିବ। ଏବଂ ସେ ବି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେ ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ସୁପରଭିଜନ କମିଟି ଅଛି, ସେ ବି କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ, ମାନେ ଆମର ଓବାମାଙ୍କ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଇଏ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଲି ଆସିକି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରୁ ଓହରିଗଲାଣି ଇଏ ଆଉ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବାତିଲ ହେଇଗଲା, ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ନା, କଟକଣା ଉଠେଇବା, ତାର ଯୋଉ ଆସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ରିଲିଜ କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ପିସ୍ ମିଲରେ ଖାଲି ଏଇଟା ତ ଆଲୋଚନା ହବନି ନା। ତେଣୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ସେ ଇସ୍ୟୁ ହବ, ମାନେ ଇରାନ ବହୁତ ରିଜିଡ୍ ରହିକିରି, ଧରନ୍ତୁ ଚାଇନା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ବଡ଼ ଶକ୍ତିର ମାନେ ଆଡଭାଇସରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ ହେଲେ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଇରାନର ଶକ୍ତି ଦେଖିଲେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ବୋମା ପାଇଁ ଖାଲି ଇରାନିୟମ ଦରକାର କି ଅଲଗା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କିଛି କରିହବ, ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି କି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କୋଉଠି ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ବୋଟ ଭଳି ପୁରା ଖଞ୍ଜିକିରି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ମିସାଇଲ ସେଥିରୁ ଯିବ, ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ମଧୁମକ୍ଷୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଢେଇର ବିକଳ୍ପ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ତ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବିତ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତିଆ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଭିତରେ ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନି କାହାର। ନାଇଁ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କଣ କି ଏ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ମାନେ କଣ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଫେଜ୍ ଆସିଲାନି 15-20 ବର୍ଷ, ଆମେ ଯୋଉ ବିକାଶ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଖାଅ ପିଅ ମୌଜ କର, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କଲେ, 2-4ଟା ବାହା ହେଇଥିଲେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ମାନେ କଣ ନିଜେ ବଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନସିକତାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ତା ଯୋଗୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ୱାର ମାନସିକତା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦିନେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଭଏସ ଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଭଏସ ଥିଲେ। ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଛାତ୍ର ସମୟରେ, ମୁଁ ତ ଏ ଯୋଉ ଭିଏତନାମ ୱାର ବେଳେ ଆମେ ସବୁ କଟକରେ ବହୁତ ରାଲି କରିଛୁ, ବହୁତ ସଭା ସମିତି ହଉଥିଲା, ଏଗୁଡାକ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଭଏସ ଥିଲା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର, ସେ ତାତିଟା ଆସିନି, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି କିଛି କିଛି ଯୋଉ ସେଭ୍ ହେଇଛି, ହେଲା କି ତା ଦେହରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ବାକି ଯିଏ କିଛି ନହେଲା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଲଗା କାମରେ ସେ ଲଗେଇ ଦଉଛି, କିଏ ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ, କିଏ ଅଲଗା ଧରଣର କ୍ରାଇମରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସେଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଟିବ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିଗ। ଆଉ ଆର ପ୍ରଭାବଟା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜରେ ଆସିବ। କାରଣ ଆମର ତ ଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କିଛି ହଉଥିଲା, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମାନେ ରୋଷେଇ, ମାନେ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ଇଏ,
କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟା ଯେ କୋଟି କୋଟି ଚାଲିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାହା ଯିଏ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲେ, ଏତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରୋଜଗାର ମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ, ଜୀବିକା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଦରଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଲରେଡି ଦରଦାମ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍। ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କୁହାଯାଉଛି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ ଭିତରେ ସବୁ ପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କେବେ ହଉଛି ଏବଂ ଏଥର କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କେତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇକିରି ଏ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ନଜର ରହିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।